5 cost estimation. Okay, unit number 5 cost estimation જોઈશું આપણે this part. And which topic in the previous lecture is the cumulative cash position diagram. This one, cumulative cash positions for a detailed flow diagram for and a land positions also, total capital investment, fixed capital investment and also. Okay, then આજે જોઈશું અત્યારે આપણે cash flow diagram in a PDP. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે, જીટીયુમાં 7 માર્ક્સમાં પૂછાશે વારંવાર. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિસ્કશન પાર્ટ જોઈએ ઇન ધ કોસ્ટ એસ્ટિમેશન પાર્ટ. At exceptional plant design must be present in a process that the capabilities of the any operating number under conditions which will be yield and a profit, since no profit equal to these conditions. Okay, તો મેન આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડાયાગ્રામ માટે જોઈશું ધીસ વન એ શું કહેવા માંગે છે. સિમ્પલી કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં છે મેન કેપિટલ સોર્સ એન્ડ લિંક. હવે જે આપણે પ્લાન્ટ નક્કી કરવાનો છે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ, સિમ્પલી આપણે જે કેશ પોઝિશન્સ છે એમાંથી આપણે કેશ ફ્લો કેપિટલ સોર્સ અને સિંક છે એમાં આપણે અધર કેપિટલ જોઈશું. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અધર કેપિટલ્સ, ધીસ વન. ઓકે, ઇનપુટ માટે અમુક કોઈ બી કંપની સાથે આપણે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં અમુક બોન્ડની સિસ્ટમ હોય એના માટે હોય, કોમન સ્ટોક અવેલેબલ હોય, પ્રિફર્ડ સ્ટોક હોય, લોનની સુવિધા હોય. સિમ્પલી ધ નેટ કેશ ફ્લો કેપિટલ સિંક ફ્રોમ ધસ પ્રોજેક્ટ, વિચ વન ફોર અ કેપિટલ સોર્સ એન્ડ સિંક માટે છે. ઓકે, હવે જોઈએ મેં ડિસ્કશન પાર્ટ. ધીસ વન, એન એક્સેપ્ટેબલ પ્લાન્ટ ડિઝાઇન મસ્ટ બી પ્રેઝન્ટ અ પ્રોસેસ દેટ ઇઝ capable of operating under conditions which will yield a profit, since net profit equal to the total income means all expenses. It is essential that the chemical engineering beware the capital cost and a manufacturing process for different types of cost bhi hoi sake. Okay, the capital must be allocated for direct plant expenses such as those for raw material, labor and equipment. Okay, besides direct expenses, many other indirect expenses are incurred, and these must be included if a complete analysis of the total cost is to be obtained. Okay, some example of these indirect expenses are administrative, okay, salaries, product distribution cost and cost for interplant for communications. Okay, a capital investment is required for any industrial process, and determinations of the necessary part, investment in a important part of this plant design project also. The total capital investment of any processes consists of a fixed capital investment, okay, for a physical equipment and facilities in the plant. Okay, thus the working capital which must be available to pay salaries, keep raw materials and product on hand, and handles other special items requiring a direct cash outlay. Thus, in analysis of cost in industrial processes, a capital investment cost, manufacturing cost, and general expenses including income taxes must be taken into consideration part. Okay, first of all start કરીએ આપણે this one cash flow diagram. Okay, the cash flow diagram in a figure 6.1 show the concept of the cash flow for an overall industrially operations based on a support system covering the source of capital and a sink of capital receipt. Input of the capital sink can be the form of loan, stock issues, bond release and other funding source, including the net cash flow return to this capital sink for each project. Output for the capital source in the form of the total capital investment for each of the economy industrial operations part માટે, dividends of a stockholder, repayment of a deposit, debits and other investment.
ઓકે, તો ફિગર 6.1 છે તો ટ્રી ડાયાગ્રામ ઓફ ધ એને કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ માટે જોઈશું. ઓકે, તો આ ડાયાગ્રામમાં જુઓ કમ્પ્લીટલી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપ્યું છે આપણને ધીસ વન ઇઝ અ કેપિટલ અધર ઇનપુટ સોર્સ. ઓકે, ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ બોન્ડ કર્યું છે. પછી એ જોઈશું તો આપણે મેન કોમન સ્ટોક છે, એની પાસે પ્રિફર્ડ સ્ટોક છે, લોનની સુવિધા છે. આ કોના માટે છે કે નેટ કેશ ફ્લો ટુ ધ કંટ્રોલ સિંક, કેપિટલ સિંક ફ્રોમ ધ પ્રોજેક્ટ. એ બધી વસ્તુ શાના માટે આવે છે? આ કેપિટલ સોર્સ માટે આવે છે. હવે આ જે સ્ટોક હોલ્ડર્સ છે, ઓકે, સ્ટોક હોલ્ડર ડેવિએશન્સ પાર્ટ છે અહીંયા. પછી અહીંયાથી અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, રીપેમેન્ટ ઓફ ધ બોરોડ કેપિટલ છે. આમાં એક મેઇન વસ્તુ, 3 વસ્તુ આવે છે: કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઓકે, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ. આ છે ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, બધી વસ્તુમાં મેઇન વસ્તુ છે ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સેન છે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, દેન નોન મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે આ બંનેનું પ્લસ છે. ઓકે, હવે નેટ કેશ પોઝિશન ક્યાંથી આવે છે? અહીંયાથી આવે છે. જુઓ, હવે આ જે ઓવરઓલ પ્રોડક્ટ છે એમાં આપણને ફોર સેલ્સ કેટલો ટેક્સીસ લાગે છે, એના પર ઇન્કમ ટેક્સીસ કેટલો લાગે છે, એના પર નેટ પ્રોફિટ ટેક્સીસ કેટલું છે, ઓકે, પ્રોફિટ કેટલો થાય છે, કોસ્ટ ફોર ડિપેન્ડન્સ કેટલો છે, એના પર બધી વસ્તુ જોવાની રહેશે. ઓકે, આ છે એનો ફ્લો ડાયાગ્રામ. હવે મેન આપકો જોઈએ વન બાય વન સ્ટેપ્સ. જુઓ, આ છે તમારો કેપિટલ સોર્સ અને સિંક માટેનો પાર્ટ. બરાબર. હવે કેપિટલ સોર્સ અને સિંક, હવે અધર કેપિટલમાં ઘણા બધા સોર્સ આવી શકે. એમાં તમે જોવા જાઓ તો કેપિટલ સોર્સમાં કોઈ બી તમારે પ્લાન્ટ છે, પ્લાનિંગ લેઆઉટ, પ્લાન્ટ લોકેશન નક્કી કરવાનું હોય, તેના માટે તમને જરૂર પડે કેપિટલ સોર્સ અને સિંક. બરાબર. બોન્ડ્સ છે એ આપણે કોઈ બી કંપની માટે કામ કરો છો, તમને 2 વર્ષનો બોન્ડ આપી દે એના માટે. હવે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામનો એ રીતનો આખો પ્લાન તમને આપેલો છે કે કેટલા વર્ષ સુધીનો એ કઈ સુવિધા હોઈ શકે, બધી વસ્તુ છે અંદર. હવે કોમન સ્ટોક કેટલો છે કોના માટે? તો કેપિટલ સોર્સ માટે અને સિંક માટે. ઓકે, પ્રિફર્ડ સ્ટોક કેટલો અવેલેબલ છે એ જોવાનું રહેશે. લોનની સુવિધા કેટલી છે એ જોવાની રહેશે. બરાબર, લોનની સુવિધા કેટલી છે તે તમારે જોવાની રહેશે. દેન આફ્ટર નેટ કેશ ફ્લો ટુ ધ કેપિટલ સિંક ઇન ધ પ્રોજેક્ટ, આ પ્રોજેક્ટ માટે. હવે મેઇન વસ્તુ બીજી છે કે આ જે અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, તમે સાઇડ પર બી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો આ બાબતે. ઓકે, રીપેમેન્ટ ઓફ ધ બોરોડ કેપિટલ્સ છે, એનું રીપેમેન્ટ થાય કે નહીં થાય માટે. પછી આવે છે સ્ટોક હોલ્ડર ડિવેન્ડન્સ. ઓકે, મેઇન વસ્તુ જોયું આપણે એરિયા. અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, રીપેમેન્ટ છે અને સ્ટોક હોલ્ડર માટે. કોના માટે? આ વસ્તુ માટે. નેટ ક્લેમ પોઝિશન તો અહીંયા જ છે, નેટ કેટ. અધર કેપિટલ બી છે, ઇનપુટ છે કેટલું આવે છે. પછી આવે છે મેઇન ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંથી આવ્યું? ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ TCI ઇઝ ઇક્વલ ટુ WCI પ્લસ FCI, यानी कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. एना बेसिस पर आखो वस्तु आवे छे. ओके, तो फर्स्ट છે વી મેન્યુફેક્ચરિંગ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર અ પ્રોજેક્ટ માટે આપણે નાખી શકીએ, ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે. પછી આવે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ અને નોન મેન્યુફેક્ચરિંગ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, આપણે ફર્સ્ટ જોયું મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને સેકન્ડ જોઈએ છે નોન મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે અહીંયા જો વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોને સાથે અટેચ થયેલું છે? અહીંયા જુઓ, વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ માટે. હવે જે ઓપરેશન્સની છે, ઓપરેશન ફોર કમ્પ્લીટ પ્રોજેક્ટ માટે કીધેલું છે આપણને. અહીંયા જો સાઈડ પર છે કે નેટ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ધ પ્રોજેક્ટ ઇન્ક્લુડિંગ ડિપ્રિસિએશન વેર. ડિપ્રિસિએશન એટલે કે કિંમતમાં ઘટાડો થવો કોઈ બી રીતે. હવે કેટલો ઘટાડો થયો તે આપણે એક્ઝામ્પલ બી એના જોઈશું કોસ્ટ એસ્ટિમેશનના. સિમ્પલી ડિપ્રિસિએશનના એક્ઝામ્પલ ખાસ આવશે તે જોવાના છે આપણે. પછી હવે નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સીસ કેટલો લાગે છે, નેટ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સીસ કેટલો લાગે છે, આ ડિપ્રિસિએશન ચાર્જ કેટલો લાગે છે, ઓપરેશન ફોર કમ્પ્લીટ પ્રોજેક્ટ માટે કેટલો ચાર્જ લાગે છે. ઓકે, કોસ્ટ ફોર ઓપરેશન્સ યાની કે CO નોટ ઇન્ક્લુડિંગ ફોર અ ડિપ્રિસિએશન પાર્ટ. ઓકે, હવે સેલ્સ માટે કેટલી છે, ટોટલ ઇન્કમ કેટલી હોવાની એ બી જોવાના રહેશે. કોના માટે? ઓપરેશન માટે. હવે આ વસ્તુ જોવાની, નેટ પ્રોફિટ જોવાની, વર્કિંગ, WCI, FCI, TCI બધી વસ્તુ જોવાની રહેશે આ પ્રમાણે. બરાબર, આ છે તમારો કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ ટોટલ. બરાબર, તો ડિસ્કશન પાર્ટ અગેન કરી લઈએ આપણે આના બેઝિસ પર. The figure 6.1 shows that the concept
of a cash flow for an overall industrial operations based on a support system serving as a source of a capital or the sink of for capital receipt. Input to the capital sink can be the form of loans, stock issues, bond release, and other funding sources, including the net cash flow return to the this point. Okay, then capital sink from each project. Output from the capital sources is in the form of total capital investment for each of the company's industrial operations, also dividends of to stockholders, repayment of debits, and other investment. The tree growth concept as shown in figure, this one part 6.1, and received a trunk output to the start the particular industrial operations, design it as the total capital investment. The total capital investment includes all the funds necessary to get the project underway this operation may be. Okay, the encompass the regular manufacturing for a fixed capital investment and the working capital investment, and along with the investment required for the all necessary auxiliaries and all utilities process માં આવશે બધી વસ્તુ, અને also non manufacturing facilities માટે પણ. The cash flow for the capital investment can usually be considered as in the lump of sum for this plant. In instance such as the purchase of land, lump sum payment of the provisions of working capital as an lump sum of the start, how to operations clear કરીશું આપણે એને. ઓકે, ફિગર 6.1 માં જોઈ ગયા કે ઓવરઓલ ઓપરેશન આપણને આપેલું છે સ્ટેક હોલ્ડર પર. તમે કેટલી વસ્તુ પરચેસ કરો છો, લેબની સુવિધા છે, ઓકે, બેંક લોન કેટલી આપે છે એની બી સુવિધા છે, ઓકે, કઈ કઈ વસ્તુ તમે પરચેસ કરી શકો, એના પર તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કરી શકો છો. પાછું ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બે રીતે છે, એક તો મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે અને નોન મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે. હવે નોન મેન્યુફેક્ચરિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવશે તે તમે ડિટેલમાં ઓલરેડી ભણી ગયા છો. હવે જોઈએ કે ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતે આવે. તો ટોટલ કેપિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ FCI પ્લસ WCI, કે તમે બંનેને ભેગું કરો તો ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારામાં સ્ટોક હોલ્ડરમાં તમે નાખી શકો, જે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામનું બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે. બરાબર, તો આ ડાયાગ્રામ તમે એકવાર ફરી જોઈ લો. This one, capital source and sink part, other capital source, બાકીનું ડિસ્કશન પાર્ટ છે બધું. મેન છે ફ્લો ડાયાગ્રામ. બરાબર, આઉટ અધર કેપિટલ ઇનપુટ્સ પાર્ટ છે, બોન્ડ્સ આવશે એના, પ્રિફર્ડ સ્ટોક છે, કોમન સ્ટોક છે, કેપિટલ સોર્સ એન્ડ સિંક્સ છે એના, સ્ટોક હોલ્ડર, ડિમાન્ડર્સ, અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોસેસ છે, રીપેમેન્ટ ઓફ બોરોવ કેપિટલ, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, manufacturing fixed capital investment for project, and a non-manufacturing also working capital investment for a project part. Okay, total income tax is net capital process. This is a then after net cash flow from the project including depreciation right of this service. Okay, હવે ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા ડિટેલમાં, એ થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. હવે ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશનમાં કેવું હોય છે, આટલી વસ્તુ હોય છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલથી તમે વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તમે લેન્ડ માર્કેટમાં તમે એનો ઉપયોગ કરો છો. પછી આવે ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પછી આવે ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે એન્યુઅલ ડિપ્રિસિએશન ચાર્જ કેટલો લાગે એ વસ્તુ પર, પછી સ્ટેટ લેન્ડ ડિપ્રિસિએશનનો ચાર્જ કેટલો લાગે, લેન્ડ સેલ્વેજ વેલ્યુ એન્ડ વર્કિંગ કેપિટલ રિકવરી કેટલું છે, ઝીરો કેશ લાઇન કઈ છે, તમે આનું સેલ્સ માર્કેટિંગ અપર ચાલે છે કે ડાઉનમાં ચાલે છે તે બી જોવાનું રહેશે, સ્ટાર્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન પાર્ટ જોવાનું રહેશે, એન્ડ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ લાઈફ ફોર અ નેટ પ્રોફિટ, ઓવરઓલ ટોટલ લાઈફ વિથ this project. Okay, the cumulative cash position in a ડોલરમાં બી હોઈ શકે, લાઈફ ઓફ પ્રોજેક્ટ અર્નિંગ ફોર this is a land service, salvage values, working capital investment, ક્યુમ્યુલેટિવ કેશ પોઝિશન્સ માટે જોઈ ગયા હતા આપણે, ટેક્સીસ, ડિપ્રિસિએશન પાર્ટ, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બધી રીતે છે આપણે. બરાબર, આ ડિસ્કશન પાર્ટ હતો થોડોક, તે જોઈ લઈએ. તો કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ ઇન ફિગર 6.1 તે આપણે જોયું ઓલરેડી, હા ને.
કે 6.2 માં આપણને કેશ પોઝિશન ડાયાગ્રામ કઈ રીતે બતાવેલો છે એ પ્રમાણે. ઓકે, હવે ધ કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ છે તે રિપ્રેઝન્ટ સ્ટડી સ્ટેટ સિચ્યુએશન પર કેશ ફ્લો રેટ SIC ડોલરના બેઝિસ પર હોય એનું સેમ ટાઈમ ઇન્ક્રીમેન્ટ કેટલું થશે. પછી ઇન ધ ફોર ધ સેમ ટાઈમ ઓફ કેશ ફ્લો ફોર એન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓપરેશન એક્સેપ્ટ દેટ ઇટ deficits the situation over a given period of time as a cumulative cash position ડાયાગ્રામ માટે જોયું. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે ડિટેલમાં બધું વસ્તુ ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ કોને કહેવાય છે, મેઇન છે આપણો આ કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ, એના પર તમે ખાસ ડિસ્કસ કરજો તો તમને ફૂલ્લી માર્ક્સ મળશે આના બેઝિસ પર. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.